ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਚ ਬਲ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਖੇਤ ਚੁਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਣੇ ਜਾਲ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਚਿੜੀ ਦਿਖਣ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਚਿੜੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ AK-47 ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ 37 ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਫਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ 7 ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ AK-47 ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 3 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ 2 ਕੈਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਬਲੈਕ ਸਕਾਰਪੀਓ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ। ਟੇਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਨਾਬ। ਓਏ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਆ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਡਰਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਨਤੀਜਾ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਕੌਣ ਨੇ? ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ। ਗਲਤੀ ਗੁਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਲੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਜਾੜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਵਾਹ ਗੈਂਗਸਟਰ! ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਪਿੱਛੇ।
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਚਿੜੀ ਭੱਜ ਜਾ। नहीं मम्मी मैं कल्ली नहीं जाऊंगी आप दोनों इकट्ठे भजेंगे ਪੁੱਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। मैं जेल में जहाँ हो सका तेरी जगह पर मन्नू मार के उनका बदला पूरा हो जाए। हर तनु ना लभे चिड़ी तनु मेरी सो तो जा। मैं भज के जाऊंगी भी कितना जिथा मर्जी जा पर उरा ते निकल। गुंडागर्दी आपा मरे तो वैसे ही पे सामने डीपी मास्टर को मिल जाके जिथा मर्जी जा उरे ते निकल चिड़ी। तनु मेरी सौ चिड़ी गुंडागर्दी गुंडागर्दी पंजाब पुलिस धक्केशाही धक्केशाही जा पंजाब पुलिस जा पुत्र जा। गुंडागर्दी पंजाब पुलिस धक्केशाही धक्केशाही पंजाब पुलिस ਮਾਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਪਾਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ। मैं कदे अपने बापू नूं तां नहीं देखिया पर बापू हमेशा कुड़ी चाहे था कहे करे था कि कुड़िया चिड़िया होवा घर च रौनक ला के रखे करा हर बाबल की पग बना। हर मेरे बापू ने तो मेरा नाम भी चिड़ियो रखता। मेरी बेबे हमेशा मेरी सहेलियां जिकना रही मेरे गैल हसदी मेरे गैल नचदी मेरे गैल खेडदी। बेबे दसे करा कि जदों मैं कुछड़मा थी उदों बापू सानू छड्ड के किते दूर चला गया। हर जदों मैं दुनियादारी समझनी शुरू की तां बेबे नू लोकां के घरां गोहा कूड़ा करदे ही देखिया पर बेबे ने मैनू स्कूल भेज के इन्ने जोगा करया कि मैं अपनी जिंदगी के खुले आसमान में चिड़ी जिकना उडारी मार सका। लोकी कहे करा कि नज़रां शाहूकारां नू लगे करा पर नहीं नज़रां तां गरीबां की धीआं नू लगे करा वो भी माड़ियां नज़रां। शर्म तो नहीं आती थानू ना जमा भी नहीं आती है जे 2 मिनट में थमे होरां ते ना गए शर्म तो मैं थारे जम्मने वाला को भी आउण ला दूं। चलो बचो आ जाओ इन्हें भी देखना पैना लगा। किन्ने बेशर्म जवाक है अपने पिंड की कुड़ियां पहले इन्ना मरी जा क्या दसा है भी भले मानसो ओ पिंड की कुड़ियां थारियां भैणां ही होवा। बेटे कमाल एक दिन लॉन्ग जंप में रिकॉर्ड तोड़ांगी तो तेरा नाउ चिड़ी जमा सही हो रखा वा किसी ने जंप मार देवे जमा चिड़ी वांग उडारियो भर लवां जे कद थोड़ा जा वध जावे सीधी SSP भर्ती होवां ठीक है जी मारे डीपी मास्टर कहा भी तेरी गेम भी वधिया हर पढ़ाई भी वधिया मेरे SSP बनने का चांस बढ़ा। अब तो बता मैं क्या करा। तो ना थानेदारे बनी वर्दी में बहुत सोहनी लगेगी। हाँ पर यो यूनिवर्सिटी देख के मेरा जी करा मैं प्रोफेसर बन जाऊं। ए चिड़ी थुक दे ये भी थुक दे। क्या हो गया? गरीबां के सुपने नू नजर बड़ी छेती लगा इस करके बाहर ना किसी पर बात करी। नी मेरी अमरो नहीं लगती मैनू नजर। आले पावर बैंक फोन नु चार्ज रखी। चलो यार छेती ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ रुक लेना। जा एक मिनट ध्यान रखी अपना ठीक है खुशी खुशी जा।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਠੀਕ ਆ? ਸੱਬੋ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਾਂ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਔਰ ਗੇਮਾਂ ਮਾਂ ਵੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ? ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾ। FIR ਨੰਬਰ 207/2006 ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਭੈਣ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਰ, ਇਹ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ ਸਟਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਦੇ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਰਜੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਪਰ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਰ, FIR 'ਚ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ SHO ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਕੁਮਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 200 ਗਜ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਿਵਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਰ, ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਗੀ। ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਹੈਲੋ ਵੀਰੇ, ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਸ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਾ ਲੈ। ਉਹ ਸੌਰਵ, ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉੱਠ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ।
ਕੈਂਡੀ, ਜਦ ਬਾਬਲ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਚਾਉਣ ਤੇ ਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਲ ਮਾਲਿਸ਼। ਗੁਰਮੀਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਸਾਡਾ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ, ਦੀਦੀ, ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਟਲੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਦਮਾ ਝੱਲ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਡੋਰ ਅਯਾਸ਼ ਚਾਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਨੱਚਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੇਡ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਚਾਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ। ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਸਾਲੇ ਮਾਨਸ ਵਾਲੇ ਤੇਲੇ ਦੀ ਮਾਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ। ਜੇ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇਰੀ ਓਲੋਲੋਜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ। ਨਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਾਮਾ ਧੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੈਂਡੀ ਛੇਤੀ ਆ। ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੀਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਦੀਦੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਂਟੀ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਂਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਗੀ ਦੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣੂੰਗੀ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੀਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਗਏ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਆਂਟੀ ਮਾਰਤੀ। ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਸ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਆਂਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡੋਲੀ ਗਿੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਦੀਦੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਏ ਉਸ ਆਈਟਮ ਦਾ
ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਚੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫਿਰ ਕਾਲ। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋ ਫਿਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ। ਮਹਿਨਾਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਟਾਰ ਡਾਂਸਰ ਬਿੰਦੀ ਬਰਾੜ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਿੰਦੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣ। ਇਹਨਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਚੱਲ ਚੜ ਜਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਚੱਲ। ਬਿੰਦੀ ਬਰਾੜ। ਮਸਾ ਹੀ ਬਚਿਆ। एक्सक्यूज मी। ਓ ਸੌਰੀ। एक कॉफी प्लीज। ਓਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ। बाकी देखते हैं। ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਦੇ ਕਾਫੀ। ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਊਗੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ। 11 ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਕੁੱਟਿਆ ਯਾਰ। ਰਣਦੀਪ ਜੀ, FIR ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਹੈਂ? ਬੜਾ ਵਿਛਾਇਆ ਯਾਰ। ਲੀੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਨੀ ਹੁਣ ਕਾਤੋਂ ਰੋਨੀ ਐ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੇੜ ਪਤੰਦਰ ਕੱਬੇ। ਨੀ ਹੁਣ ਕਾਤੋਂ ਰੋਨੀ ਐ। ਰੋ ਨਾ ਮਿੱਠੀਏ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਡੀਨ ਕੋਲ ਗਈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੱਲ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਯੂਰ ਸੱਦ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਬਣੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਹ ਪਿਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜੰਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਪਈ ਐ। ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਆ ਜਾਓ ਓਏ। मैं रणदीप कौर राणा आपके माँ बाप की कली कली पुत्तां वर्गी थी। मेरे बापू ने हमेशा मैनू आप दा पुत्त ही समझिया ते मैं भी उन्होंने कदे पुत्त ना होने की कमी महसूस नहीं होने दिती। फिर एक दिन मेरी जिंदगी च विलियम आया। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਨੇ ਵਿਲੀਅਮ ਸਰ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ। प्रधान साहब ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਾਟਕ ਟੀਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਪਰ ਪਾਪੇ, ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ। ਜਮਾ ਸੋਡੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਆ। ਜੰਗਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ? ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ? ਜੰਗਲ ਯੁੱਧ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੁੜੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾ, ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਜੂ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੂ ਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਿਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਪਾਪੇ? ਵਿਲੀਅਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢੌਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰੀ ਲਿਆਉਂਗਾ,
ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋੜ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਬਿੱਜੂ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਉਂਗੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਸਾਥੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਆਹ 4 ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੂਕ ਆਮ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਦੇਖਿਓ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਬਲੂਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਇਸੇ ਦਨਾਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ ਸਾਥੀ ਜੀ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਦੇਖ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਲਾਲ ਸਲਾਮ। ਬਸ ਜੂਝ ਰਹੇ हैं, ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਰਾਣੋ, ਆ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ। एक्सक्यूज मी। हाँ, रेड जैकेट यू। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ एक फोटो करानी है बस। आजो आजो प्लीज। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਰਾਣੋ, फोटो कर दो साडी, है ना? ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੇ ਨਾ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲਤੀ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਆ ਮੈਮ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਕ ਪੀ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਪਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਆਉਣਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਿਆ ਲਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿਆ। ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ? ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਰੂਟ ਲੈ ਚੱਲੀਏ? ਵਿਲੀਅਮ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੱਦ ਕਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਮੇਰਾ। ਸਾਥੀ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹਲੇ। ਸਾਥੀ ਜੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬੇਟਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰਾ ਕਿਤਾਬੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਾ ਗੱਲਾਂ ਜੋਗਾ।
ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਦੇਸ਼, ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼। ਸਾਥੀ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਹੁਣ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਥੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੱਫਣ ਬੰਨ ਲਓ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਊਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਥੀ ਜੀ, ਬੰਨ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਤੁਰ ਪੋ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਿਆ ਕੁਝ? ਸਾਥੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਕਰੀਏ? ਸਾਲਿਆ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੈ, ਫੇਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਸਾਲਿਓ, ਵਿਹਲੜੋ, ਨਸ਼ੇੜੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓਗੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਹੈ? ਨਾਲੇ ਫੋਟੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੀੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਆ ਤੇਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਕਰ ਲਾ ਇਕੱਠਾ। ਇਹ ਐਂ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਂਦ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਕੱਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਮੌਤ ਗਿੱਦੜਦੀ ਆਵੇ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਜੋ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਜਗਾਵੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਬਰਾਂ ਢੇਲੀਆਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਾਗ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਖਾਂ ਅਸਲੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਖਾਂ ਅਸਲੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰੋੜ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਏ ਜੇ ਦਿੰਦੀਆਂ
सच दबाए जानते ने सच दबाए जानते ने झूठा खून से आस्था शकदियां ने जदों आउंदी जाग जमीरा नूं फिर अणखा असले चकदियां ने जदों आउंदी जाग जमीरा नूं फिर अणखा असले चकदियां ने गुड़ती च दलेरियां मिलियां ने जिदे नाल हुकूमतां हिलियां ने आओ फेर किथों दुੱਧ बचदे आ जद राखी बैठियां मिलियां ने हुंदी प्यास पता की पानियां नूं बाकी भुलदे लाभ ते हानियां नूं जेड़ी कहर नाल झुलसा दिंदी अग दिंदा कौन जवानियां नूं हो बिना कसूरों फट खा खा बिना कसूरों फट खा खा जद चंगियां रूहां थकदियां ने ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗ ਜਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਖਾ ਅਸਲੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗ ਜਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਖਾ ਅਸਲੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ आजो चलो चल निकल ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੌ ਮਿਲੇ ਗਲੇ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੁਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ
ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥਕੜੀ ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਧੱਕੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਜਾਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸਤਾਈ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਗਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰੇ ਜਿੱਕਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਜ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰਾ ਮਾਸ ਨੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਪਾਣੇ ਤੇ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਰੇ ਘਰ ਗਈ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਗੋ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਿੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਆ ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹ ਕੇ ਅੰਦਰ का हाल बयान करे थियां। क्या होया वीरे, कोई कम था? तो भी चल मेरी गल। वीरे चिड़ी वीरे चिड़ी चिड़ी मेरी बात तो सुन चिड़ी। मैं अपने आप ਨੂੰ ਇਸ ਭੇੜੀਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਦਾਤ ਗਿੰਦਰ ਕੇ ਢਿੱਡ ਮਾ ਲੱਗ ਗਈ। बीबी ताया, बीबी दांत मार दिया बिंदर के। बीबी चिड़ी ने बिंदर के दांत मार दिया। चिड़ी ने बिंदर के काते दांत मार दिया। ओ काजा तारी मारे गल बाता तो कितनी होर क्यों ब्याह करा रहा? मारा बिंदर आ जाओ छेती छेती चलो छेती। चाची बिंदर गिंदे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਆ ਕਮੀਨੀ। ਚੱਲ ਖਿੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਮਾਰੇ ਘਰ ਪਾ ਬਾਹਰ ਕਰੇਗੀ। आज नहीं छड़दा तनु। मारे छोकरे का दांत मारा तुमने। चल चमड़ी झेड़दा मामा त्यागी। मेरे वीर ਨੂੰ मार दिया। सबो ਕਾਤੇ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਪਰਾਂ ਹਟ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। और जोर के मारे तो इधर रखती है। मारे जिगर पर वार करेगी। गुरजंट सिंह जी मेरी बात सुनो। और थानेदारा परा हट। मेरी बात सुनो एक बारी। तमें जाके हस्पताल में अपने छोकरे ਨੂੰ संभालो और मैं इन्हों थाने लेके जहाँ और कल देखांगे इनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है। थमें जाओ। थमें क्या देख रहे हैं? चको इन्हों। जी जनाब। चलो चलो उठ जा। घट पियो पतंदरो। हमें निगरानी भी करनी है। इतना रोकी थानेदारा। मेरी मारांगा। मेरी बात सुन लो। मैं इन्हों मार दूंगा। मेरी गुरजंट सिंह जी बात सुनो। छोकरे का बदला लांगा। और मेरी बात सुनो। गोली मारांगा इन्ना के। गुरजंट सिंह जी मैंने यो दसोगे बिंदर कितना नस कट दी बिंदर की ने। बाप नहीं बन सका अब। गोली मारांगा। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो।
ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਜੇ ਥਮੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਾ ਮਾਰ ਦਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਹਾਂਗਾ ਥਮੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾ ਸੜਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਪਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਥਾਰੇ, ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਗਾ ਔਰ ਲਾਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਰਾਤ ਹੈ थारे पा, कल ਨੂੰ थमा जेड़ जाना, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਰੂਰੇ ਬੇਬੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨੇ की ਧਮਕੀ भी ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚਿੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨੇ ਜਿੱਕਣਾ ਮਰਜੀ ਭਜਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾ ਚਲ ਗਈ। ਛੱਡ, ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ? ਇੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਡਰੋਕਲਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੀ? ਇਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਰਤੇ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੜਪਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਕरेंगे ਮੇਰਾ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਸਭ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੰਮੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਮਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਉਂ? ਜਿਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼। चलिए सर। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ। ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। वाह, मतलब कातिल बन जाइए, हाँ क्रिमिनल बन जाइए। सॉरी, मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं बन सकती। ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨ ਕਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਹੀ ਦੂੰਗੀ। ਸੋਚੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੇਗੀ।
ਮੰਨਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਆਹ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਡਲ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਭੋਰਾ ਜਵਾਕੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੂਟਰ ਹਾਂ? ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਨਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ ਤੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀਗਲ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੋਲ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੌਜ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ, ਲੋਹਾਰ, ਲਲਾਰੀ, ਧੋਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ। ਲੋਕ ਰੰਬੀਆਂ, ਖੁਰਪੀਆਂ, ਕਹੀਆਂ, ਦਾਤੀਆਂ ਤੇ ਤੰਗਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਲੜਨ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ। ਇਸੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਹ ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਚੜੀਆਂ ਬਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜेंगे। तेग बहादुर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट 'ਚ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੈ।
हर बुधवार गुरबाज सिंह बाज आपदी अयाशी करन वास्ते छुप छुपा के अपने पुराने मॉडल दी मर्सिडीज गड्डी नूं खुद ड्राइव करके बिना सिक्योरिटी तो उस गेस्ट हाउस च पहुंचदा है। उधर कॉलेज दे विच सिक्योरिटी भी बहुत घट होंदी है ते गेस्ट हाउस दे विच तां बिल्कुल भी नहीं होंदी। ਤੇ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵਾਰਡਨ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਚਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਵਾਰਡਨ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। आखो चलो चलो जल्दी। ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ Close the door. एक मिनट। ਇਸੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? बायोकेमिकल्स। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी। ਨਾਮ? ਘਬਰਾ ਰਹੀ? ਵਾਰਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ, ਜਸਟ ਰਿਲੈਕਸ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। क्या होया? मेरे तो नहीं होना, बहुत घबराहट हो रही है। सॉरी।
ਲੈ ਬੇਬੇ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪੀ ਪਈ ਐ। ਖੜ ਜਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਨਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਮਾ जी अच्छा चॉकलेट। नानी मम्मा तुसी मेरे बैग चों कड्डी है चॉकलेट, और वो भी मेरी फेवरेट। टॉपिक चेंज करना भी कोई बेबे तो सीखे। हाँ तू ओए, आज तो बाद जे बेबे दा शुगर वध गया ना तो हॉस्पिटल तू लेके जाएगा, मैं नहीं जाना। मामा जी मैं तो मैकबुक ले सकदा? मैं ना एक गेम डिजाइन करनी है। बहुत सोहनी होगी। ओ मैनू सब पता है, तू मेरा मैकबुक लेके मेरा ही फोन हैक करना है। नाले तेरी यह गेम डिजाइन करने दी उम्र नहीं। तू चॉकलेट खा। हेलो सर, सतनाम कौर वार्डन गल कर रही जी। मैनू लगता मंत्री साहब किडनैप हो गए। व्हाट? मंत्री साहब कल कॉलेज के गेस्ट हाउस आए सी, पर थोड़ी देर बाद उतों गायब सी। सर कुछ तो गड़बड़ है। गुरबीर जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਸੱਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਵਾਲੇ ਸੀ। चाल लेके जी। बैठ। चाह पिएगा? ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਚਾਹ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇਰੀ। ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਂਗਾ? ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਦੂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਪਰਿਆ। होम मिनिस्टर किडनैप हो गया।
तितर उडारी मार गया बाजा। ਇਹ ਵੇਦ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। बॉडी किथे है? डिक्की च। किसी कोल फोन तो नहीं हैगा? लेके किवें जाना? उस शाही बगीच। बेबी ये बेबी दी दुनिया है। मेरी भांजी बेबी चंद सितारियां दी पढ़ाई करना चाहती सी, वैज्ञानिक बनना चाहती सी। एक दिन उन्होंने कॉलेज दे विच बैकवर्ड कोटे दे करके एडमिशन मिल गई ਐਸ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਕਾਲਜ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਬੀ ਨਾਸਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਬਲੂੰਦਰ ਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਵਿਖਾਇਆ, लेकिन मैं बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਜਿੱਠ ਲੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਖੂਨ 'ਚ ਨਿਗਾ। पैर पट लिया, गाई जावांगे। नाले होने लड़ाई किसी दी पर्सनल नहीं है, साडे सब दी है। मेरे पास तो वही पूरी दुनिया में जाने की कोई थॉ नहीं रही। ये बताओ इन्हों लोगों के मोरे नंगा करके साह लाऊंगे। ये छोटी मोटी चीज नहीं, गृह मंत्री है। गृह मंत्री नूं नंगा करने वास्ते बहुत वड्डा प्लान चाहिए ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੇਦ ਅੰਕਲ। ਜਦੋਂ ਯੋਧੇ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਇਹੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। यो जगह नहीं सेफ?
ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਨੀਫਰ ਡੌਗਸ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਹੋਏ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਟੀ ਹੋ। ਜਾਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पर यो तो बीमारे गैल जाएगा। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਜਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਅਲੱਗ ਆਈਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਰਨੀ ਹਿਲਸ ਦੀ ਸੜਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। बेबी फिल्म देखी है? अक्षय कुमार वाली? बेटा मैं फार्म हाउस चले हैं, मैं देखते हैं सब ठीक ठाक है ना। तुसी मेरे तो 1 घंटे बाद चलियो। जे किसी किस्म की गड़बड़ हुई मैं तुहानू रास्ते 'च रोक लूँगा, ठीक है? चलो आ जाओ। चलो नाश्ता करिए। सानू किवें पता चलेगा कि 1 घंटा हो गया? ਲੱਭਦੇ ਆ ਕੋਈ ਹੱਲ। मैं दीदी ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂ? ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਆ। 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਕੱਪੜਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਛੋਣੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਊ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੜਾਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਬਰਾਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਸੰਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੌਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ? यो ले, कड़ी का प्रबंध तो हो गया। 1 घंटे में इसका परछावा उरे तक हो जाऊगा। सच्ची? ਆ 7:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਸਰ ਆਏ ਬੁੱਧਵਾਰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੋਸਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉੱਤੋਂ ਹਾਇਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ? ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ? ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਾਤ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਭੇਜੀ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਜੀ। ਛੇਤੀ ਲਿਆਓ, ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਆਹ ਸ਼ਾਲ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਉਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਵੈਨ ਚੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ? ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਪਰ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠਾ। ਕਾਹਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਥ ਕੇਸਸ ਆਰ ਅਪੋਲਸ ਅਪਾਰਟ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਹੈ, ਬਾਜ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇhtiyat ਵਰਤਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਲਾਉਣੇ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਡੁੱਬੀ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਆਪ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡਿਆ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। देबो 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 ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੈਂਡੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ। यार समझाना मुश्किल है। मैं अपनी दीदी ते मम्मी दा फिक्र कर रही हूँ, पर यार मैनू उन्हां दी कोई फिक्र ही नहीं हो रही। मैनू अपने आप नूं ही नहीं समझ आ रहा कि क्यों हो रहा है ते की हो रहा है। एक वक्री टाइप दा सरूर जिहा हो रहा है। मैनू पता नहीं क्यों हो रहा है। मेरे गैल भी इतना ही हो रहा है। और ये ना कोई चाह जा उठ रहा है। मैं भी मेरी मम्मी के बारे में सोच रही हूँ, पर कोई फिक्र जा हो नहीं रहा। सब कुछ बड़ा चंगा चंगा जा लग रहा है। ਇਹ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। चलिए। आजा हुण, सदा देना बड़ा तेनू। मिनिस्टर के बाद हमारे पिंड वाले गुरजंट नूं भी मारना है। बहुत कुछ करना बाकी है, हल्ले तो शुरुआत है। अरे आप अपने गैंग का कोई नाम रखिए क्या? चिड़ियां दा चंबा। चिड़ियां दा चंबा है, इनकलाब जिंदाबाद। साडा चिड़ियां दा चंबा है, इनकलाब जिंदाबाद। साडा चिड़ियां दा चंबा है, इनकलाब जिंदाबाद। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਵੇਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਦ ਆ? ਵੇਦ ਕੱਲ ਬਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣਗੇ। वाओ मैकबुक। मामा जी सीरियसली? ਪਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। क्यों? ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। केड़ा काम? ਉਹ ਜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ASI ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 11 ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ SI ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇजेस ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਮਨ ਤੂੰ ਬੈਠ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸਰ, ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ASI ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਬੈਠੋ। ਸਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਫੁटेज देखनी चाहना जी मैं। भाई साहब यह यूनिवर्सिटी नाम की पंजाब यूनिवर्सिटी है, आवाया चंडीगढ़ 11 थाने के अंडर है, मुहल्ले में ना आती है। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜਾ ਵੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਉਹ। फुटेज चाहिए तो वारंट लेके आओ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ? हाँ जी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। मंदिर थी कई दिन ड्राइव लेके आइए, ये आराम तक कॉपी करके थाने में जाके देखते हैं यार। ਜੇ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਲਓ ਹਾਫ ਦੇ ਡਾਟਾ। कौन सी ब्लूटूथ है भाई तेरी? PU सिक्योरिटी है जी। ले भाई हो गया कनेक्ट। यार ये तो बहुत स्लो है, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ਆ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। सिग्नल तो पूरा इसमें। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। बता वाईफाई बता तेरा। PPWS। PP ले भाई हो गया कनेक्ट। अरे वाह, ठीक कह रहे थे यार, स्पीड तो बढ़ गई। ले हो गया पूरा। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ।
शिवी चिड़ी आप आगे जाके खेलते हैं। चल 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 आजा। किथे? हाँ उधर देखते हैं। उधर उधर देख। हिक्का पार के लंघ जाती चाहे होए गोली चाहे गल सच्ची जय ना हल्क सका देवे मैनू जानी ना मर्द दी बच्ची हिक्का पार के लंघ जाती चाहे होए गोली चाहे गल सच्ची जय ना हल्क सका देवे मैनू जानी ना मर्द दी बच्ची सूरज डुब के मर जांदा आ डुब के मर जांदा उस दी अख च मैं अख जद पावां बहुती तड़फड़ करदा जो नरक दी सिद्धी टिक टिक टावां बहुती तड़फड़ करदा जो नरक दी सिद्धी टिक टिक टावां नखरे अदा नहीं ओ दित्ते रब ने साडे लहू च दलेरी वाले कण पाए ने फूका मार मत्थे तो नी जुल्फां उड़ाइयां कहदियां कहोदियां दे नखरे अदा नहीं ओ पाए रब ने साडे लहू च दलेरी वाले कण पाए ने फूका मार मत्थे तो नी जुल्फां उड़ाइयां कहदियां कहोदियां दे तोते डाए ने खब्बी खाना दे नाल मैं खब्बी खाना दे नाल मैं शौकिया दौड़ते सिंह फसावां बहुती तड़फड़ करदा जो नक दी सिद्धी टिक टिक टावां बहुती तड़फड़ करदा जो नक दी सिद्धी टिक टिक टावां बहुती तड़फड़ करदा जो नक दी सिद्धी टिक टिक टावां रुक 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 फोन दे ओए मंत्री है तेरा फोन दे ਫੋਨ ਤਾਂ ਜੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੋਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਯਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਾਏ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਰੂ ਸ਼ਾਰੂ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫੋਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚਲੇ ਕਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਉਹ ਤੋਰ ਲੈ। ਹਾਂ 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 ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੱਲ ਚੱਲ रुक 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 रुको 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 रुक रुक फोन दे अपना। ओए बोले क्यों कर है जनाब ने? पीछे हो, पीछे हो, पीछे होके खड़े हो। जनाब जी थोड़ा शुक्रिया, मैंने फोन चाहिए। मैं पंजाब का मंत्री हाँ, I'm the Home Minister. लागे तो है मिनिस्टर तू।
पछाना इन्हें अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। पर आओ। हाँ चल रहे गाड़ी चला। ਤੂੰ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਈ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਓਏ ਭਈ ਮੈਨੂੰ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬੋਲ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਲ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਛੇਤੀ ਪਾ ਅੰਦਰ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਠੇਡੇ ਤਾਂ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰੀਟੇਕ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਰੀਟੇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵੀ? ਹਾਂ ਬਸ ਅੰਕਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕਰੂ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਫਰਾਰ ਕਰਵਾਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਅਫਸਾਨੇ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਤੂੰ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ। ਅੰਕਲ ਰੁਕੋ, ਛੱਡੋ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਨਾਲੇ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨੇ ਅੰਕਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜੀਏ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਹੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੜਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਚਾਹੇ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਅੰਕਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੋ ਹੋ ਦੇਖੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੀਅਰਸ। ਸ਼ਿਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰੀਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਚ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀ ਪੂ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਿਸਰਚ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਖੋਜਬੀਨ। मनोविज्ञान पढ़िया कर, राजनीति शास्त्र पढ़िया कर। बाज आओ बाज, तेरिया कुड़ियां चिड़ियां नू की लई बैठा हो। हर मिट्टी दी अपनी खसलत, हर मिट्टी कुट्टिया नहीं भुरदी। हर मिट्टी दी अपनी खसलत होंदी है रणधीर सिंह जी। ते पंजाब दी मिट्टी है जिहदी रड़क मड़क ते अणख थोड़े इन्हां विज्ञाना शास्त्रां दी पकड़ च नहीं आउणी। ये वो पंजाब दी मिट्टी है जिहनूं श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी अमृत बाणी नाल सिंजिया। ते इस मिट्टी नूं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना सरबंस वार के सूरबीरता दा जाग लाया। ते थोनू भी इस मिट्टी नूं समझण लई इन्हां विज्ञाना शास्त्रां दे फलसफियां दे चक्करां 'च पैण दी लोड़ नहीं पैणी सी। जे तुसीं गुरु गोबिंद सिंह जी दी इक्को लाइन पढ़ी हुंदी, चिड़ियां तो मैं बाज तुड़ावां। बाकी चिड़ियां बाज नूं पिंजरे च पा के किहड़ी दिशा वाल उडारी मार गईयां, ਇਹਦਾ पता आपां सूरज चढ़े तो लवा लांगे। ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਹਦੀ ਆ? ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਲਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਕੀਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਲੱਭਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੈਨ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਵਾਉਣਾ ਜੀ। तू श्योर है कब कुड़िया ने कीता? जी मैनू नहीं लगता। थोड़ा जा टाइम दे दिओ, थोनू भी लगन लग जूगा। तू एक काम कर, उन्होंने छेती तो छेती लभ, फिर करना की है मैं दसू। ये तो आपां नूं हुण यही दसणगे। भी किधर नूं जाना है?
ਤੇ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਰੇ ਗਰੀਬ ਦਾਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਬੇਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਬੇਬੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੂਹਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੋੜ ਦੇ ਤਾਲਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਬੇਬੀ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਬੇਬੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਗਈ? ਉਹ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਜਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਛੇਤੀ ਲੱਭ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਆਓ ਦੇਖੋ। ਲੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਭਾਲਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਪਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ। ਚਲੋ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿ। आइए सर। की बनया? 4 कुड़ियां ने सर। की क्या? जी, 4 कुड़ियां ने किडनैप किया। कुड़ियां? जी। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। This is disgraceful. इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? अपना ही बंदा जी। भरोसे वाला? जी। ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਜੀ। ਵੇਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੇਦ ਕੁਮਾਰ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਪੰਚਕੁਲੇ ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਮੋਰਨੀ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਸਰ ਫੋਨ ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਭਜਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲਿਆ। ਤੂੰ ਆਦੇ ਵਿਆਹ ਆਏ ਹੋ? नहीं जी। गुरवीर की लोकेशन ट्रेस कर। जी। सर ये रामदास हॉस्पिटल में है। गुरवीर बेबे ठीक है? विश्वा ठीक है, दीदा तो है नहीं। चॉकलेट लाइए, वो तो दिख जू है। कोई नहीं बेबे, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਖਾ ਲਈ।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਬੇਬੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 4 ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ, ਲੱਭੋ, ਲਿਆਓ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 402। ਜਲਦੀ ਆਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਸ਼ੋਰ ਆ? ਕੇਸ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਲਦੀ ਕਰ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ OSD ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ? ਤੇਰੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, CM ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ CM ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ ਸੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਜਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਬਾਏ। सर, लोकेशन का पता चल गया। अच्छा, सर मैं सोचा 4 कुड़ियां हैं, पर यह मसला इन्ना हल्का नहीं जिन्ना मैं सोचा सी। उन्होंने सोच समझ के प्लैनिंग ना सब कुछ किया है। सर उन्होंने कहना उन्होंने कोल अपने कुछ राज ने। सर उन्होंने ये भी पता है कि जेल च गैंगस्टरां नूं आपां भजाया है। ये सर थोनू पता सी, मैनू पता सी ते मिनिस्टर साहब नूं। जे इन्नी टॉप सीक्रेट गल उन्होंने पता है तो सर हो सकता है होर राज भी होने उन्होंने कोल। गुरबाज ने दस्या होना जेड़ा नाले दा कच्चा होवे ना, वो जुबान दा भी कच्चा हुंदा है। सर थोनू गल करके इन्हां नूं दबाना पैना है। हुण मुद्दा होम मिनिस्टर नूं छडवाउण दा नहीं है। हुण मुद्दा सरकार ते सरकार दे राज बचाउण दा है। कुड़ियां दे नाल जे होम मिनिस्टर नूं भी मारना पिया, किल हिम। बेटा मैं बलवंत सिंह CM बोल रहा हूं। CM ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ। बिल्कुल ठीक फरमाया बेटा जी। होम मिनिस्टर बहुत गलत बंदा है। मैं अपने कमांडोज भेज रहा। तुसी सब तो पहला होम मिनिस्टर नूं कमांडोज दे हवाले करोगे, फिर मैं बयान देवांगा। ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। जे थोनू लगदा कि मैं अपनी जुबान तो मुक्कर जाऊंगा तो बेटा थोड़े को सारे राज पे ने सरकार दे। तुसी ओ राज
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਕਮਾਂਡੋ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। एक काम करो, सारे कमांडोज ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਸਰ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਰੀ ਅਪ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ। ਓਏ ਭਾਜੀ ਮੈਟਾਡੋਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਏ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਫੋਨ ਕਰ, ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਓਏ ਛੱਡ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਛੱਡ ਫੜੇ ਨੂੰ रुक नहीं तो खोपड़ खोल दूं। ओए रुक। हाय गर्ल्स। क्रांति तो हुई है, रेवोल्यूशन आया। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੁੰਨਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਖਾਦੀ ਪੀਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਦਰ ਰੇਪ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਰਤ ਲਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੌਂਸ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ? ਦੱਸ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੇਰਾ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜਾਗ ਗਏ ਨਾ, ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅਰਗੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਥਿਉਣੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। दरअसल थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਬਾਤ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਪੈਸੇ ਕੇ ਦਮ ਪਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਾਂ। और वो अपनी मर्जी के खिलाफ बोल भी नहीं सकते। दुनिया दा हर बंदा भावें अमीर भावें गरीब वो दूसरे बंदे नूं यूज़ करने की कोशिश करता है। तुसी सिस्टम 'च कोई
ਚੇਂਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਮ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਰਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨੌਕਰੀ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਵੀਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇਰੀ? 24 ਸਾਲ। ਐਡਾ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਨਿਰਦਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਯਾਦ ਆਇਆ? ਔਰ ਐਸਪੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾ ਕੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਓਏ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਾਈਓ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਰਖਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੂੰ? ਸਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਛਡਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਓ ਯਾਰ, ਮੁੜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰਾ ਨਚਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਚਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵੇਖ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਐਕਟਿੰਗ? ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਮੰਤਰੀ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਮੇਰੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਰੁਕੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਚੜੋ ਗੱਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੋਲੀ ਮਾਰੋਗੇ ਮੇਰੇ? ਹੈ, ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ। ਲਓ ਮਾਰੋ ਗੋਲੀ, ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ। ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਵੋ, ਰੋ ਨਾ, ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਮੰਗ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੁਣੀ।
ਦਿਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਹੂਕਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਸਟਲ ਥੱਲੇ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਨਸ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕੁੜੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਹਾਂ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੰਗ। ਚਲੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਹੋ ਜੇ ਚਾਹੇ ਕੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਨੀ ਦੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ। ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਲ 5 ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਡਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਰਨੀ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਤਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਰਨੀ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਸੋ ਹਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਕੱਲ 7 ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੁਝ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਦੱਸੋ ਮਾਮੂ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮੂ ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦਾ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੰਧ ਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਨੇਰਾ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਦਾ ਕੱਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਵਾਤ ਗਿੱਦੜਦੀ ਆਵੇ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਜੋ ਸੁੱਤੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਜਗਾਵੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਬਰਾਂ ਢੇਲੀਆਂ ਡੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਖਾਂ ਅਸਲੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਖਾਂ ਅਸਲੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰੋੜ ਕੇ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਏ ਜੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਾਣ ਮਿਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਈਏ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਖੂਨ ਸਿਆਸਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਖਾਂ ਅਸਲੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਗ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਣਖਾਂ ਅਸਲੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਗੁੜਤੀ ਚ ਦਲੇਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਫੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਬਚਦੇ ਆ ਜਦ ਰਾਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਸ ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਭੁੱਲਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਝੁਲਸਾ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਗ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਫੱਟ ਖਾ ਖਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਫੱਟ ਖਾ ਖਾ, ਜਦ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨੇ।